जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। प्रथम राजन्य मंडली अध्याय 17। प्रवक्ता एलिजा व देशव्यापी मरुड़ी। गिलेयादस्थ 30 बेबासी एलिजा आहाबंकु कहिले, जहाँकर मु सेवारत सेही जीवंत प्रभु इस्राएल ईश्वर नाम रे मु कहे जे आगामी वर्ष गुड़िकरे मोर बिना निवेदन रे शिशिर किंबा वृष्टिपात हेब नाही। एहा परे प्रभु एलिजा कहिले, एठारु प्रस्थान करी जर्दान पूर्व दिगस्थ केरित जलस्रोत निकटरे लुकायित होई रुह। तुमे जलस्रोतरु पान करिबा तुमको खाद्य परिवेषण करिबा पाई मु डामरा काऊ मानंकु निर्देश देई अछि। सुतरां प्रभुंक वचनर अनुगत पूर्वक प्रस्थान करी से जर्दान पूर्व दिगस्थ केरित जलस्रोत समीपरे अवस्थान कले। डामरा काऊ माने उभय प्रातः काल तथा सायं काल रे तांको पाई रुटी व मांस नहीं आसिले एवं से जलस्रोतरु पान कले। वृष्टिपात न हेबारु स्वल्प समय मध्यरे जलस्रोत शुष्क हेला। सारेथापत्रे एलिजांको अवस्थान। से समय प्रभु एलिजांको कहिले, तुमे जाई सीदोनस्थ सारे पथरे अवस्थान कर। तुमको खाद्य परिवेषण करिबा पाई सेठाकार जणे विधवा को मु निर्देश देई अछि। तहु एलिजा उठी सारेफात अभिमुखे गमन कले। नगरी प्रवेश पथ समीपरे आसी पहुंची सेठाकार जणे विधवा काठ संग्रह करुथिबा से देखिले। विधवा को डाकी से कहिले, पान करिबा पाई गोटिए पात्र रे किछि जल नेई आस। जल नहीं आसिबा उद्देश्य से जिबा समय रे एलिजा पुनराय ताकू डाकी कहिले, तुम हस्तरे खंडिए रुटी मध्य धरी आस। विधवाटी कहिला, प्रभु तुम ईश्वर नाम रे मु कहे जे पाक करा जाइथिबा किछि मो पाखरे नाही। मो पाखरे कलश रे मुठाए मैदा ओ पात्र रे स्वल्प तेल मात्र अवशिष्ट रहिछि। वर्तमान मु 2 खंड काठ संग्रह करुअछि, जेपरि जाई तो द्वारा रुटी प्रस्तुत करी मु तथा मोर पुत्र भक्षण करि पारिबु। तत्परे आमे उभये मृत्युवरण करिबु। तहु एलिजा ताकू कहिले, भयभीत हुओ नाही, जाओ व तुम कथा अनुଯାୟୀ साधन कर। किंतु प्रथमे सेथिरु मो निमंते खंडिए छोट पिष्ट को प्रस्तुत करी मो पाखकु नहीं आस। तत्परे तुम व तुम पुत्र पाए प्रस्तुत करि पारिबो, कारण प्रभु इस्राएल ईश्वर एहिपरि कहंती, भूबक्षरे प्रभु वृष्टिपात कराइबा दिन पर्यंत तुम कलश मध्यरे मैदार अवसान घटिबो नाही व पात्र मध्यरे तैल शेष हेबो नाही। से एलिजांग कथा अनुଯାୟୀ साधन कला। एपरि भावे से तार परिवार वर्ग एवं एलिजा बहु दिन धरी भक्षण कले। एलिजांग द्वारा कथित प्रभु वचन मुताबक कलश मध्य स्थित मैदार अवसान घटिला नाही किंबा पात्रे थिबा तैल शेष हेला नाही। एहा परे सेही गृहकर्त्तीर पुत्र रोग प्रपीड़ित हेला एवं रोग अतिशय प्रबल होई तार श्वास वायु रुद्ध हेला। विधवाटी एलिजांकु कहिला, हे दिव्य पुरुष, तुमे मो प्रति ए कौन करियछ? मोर पाप को मते स्मरण कराइबा एवं मोर पुत्र को निधन करिबा पाई तुमे कौन आसीअछ?
ତହୁଁ ଏଲିଜା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶରୁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଉପର ମହଲାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଏଲିଜା ନେଇଗଲେ ଓ ତାକୁ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ କରାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଯାହା ସହ ମୁଁ ପ୍ରବାସ କରେ ସେହି ବିଧବାର ପୁତ୍ରକୁ ନିଧନ କରି ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରିଅଛ? ଏହାପରେ ସେ ବାଳକଟି ଉପରେ 3 ବାର ଲମ୍ବାଇ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ବାଳକଟିର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ କରାଅ। ପ୍ରଭୁ ଏଲିଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ। ବାଳକଟିର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ତା ମଧ୍ୟକୁ ପୁନରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜୀବିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଏଲିଜା ଉପର ମହଲାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବାଳକଟିକୁ ଗୃହକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ତାର ମାତାର ହାତରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ଅଟେ। ତହୁଁ ବିଧବାଟିଏ ଏଲିଜାକୁ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୁମ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ଅଟେ। ଏଲିଜା ଓ ବାଲ ଦେବମାନଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ। ପ୍ରଥମ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 18। ବହୁଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଏଲିଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଆହାବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦିଅ, ମୁଁ ଭୂବକ୍ଷରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବି। ତହୁଁ ଏଲିଜା ଆହାବଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସାମାରିଆରେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆହାବ ନିଜ ଗୃହର ଦେବାନ ଓବଦିୟାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଓବାଦିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜେଜେବେଲ ଯେବେ ହତ୍ୟା କଲା, ତେବେ ଓବାଦିୟା 100 ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ 50 ଜଣ କରି ଗହରରେ ଲୁକାୟିତ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ତଥା ଜଳରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଇଥିଲେ। ଆହାବ ଓବାଦିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ତଥା ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ଦେଖ, ହୁଏତ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୃଣ ପାଇପାରିବା ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଘାତକ ଓ ଖଚର ଯେପରି ବିନାଶ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଶୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟଟିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଶ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଓ ଆହାବ ଏକ ଦିଗରେ ଏବଂ ଓବାଦିୟା ଅପର ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଓବାଦିୟା ନିଜ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ଏଲିଜା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଓବାଦିୟା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତହୁଁ ଏଲିଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଏଲିଜା? ଉତ୍ତରରେ ଏଲିଜା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେହି। ଯାଅ ଓ ତୁମ ମୁନିବଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଏଲିଜା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓବାଦିୟା କହିଲେ, ମୋତେ ନିଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହାବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଏହି ଦାସ କି ପାପ କରିଅଛି? ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଜାତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାକୁ ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ ସକାଶେ ମୋର ମୁନିବ ଲୋକ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେବେ କହୁଥିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେହି ଜାତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଶପଥ କରାଉଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଲିଜା ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କହିବାକୁ ତୁମେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛ। ମୁଁ ତୁମ ସମୀପରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଆହାବଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜ୍ଞାପନ କରେ ଓ ସେ ଯେବେ ତୁମର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ଦାସ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆହାବ ମୋତେ ନିଧନ କରିବେ। ଜେଜେବେଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଗହରରେ 50 ଜଣ କରି 100 ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୁକାୟିତ ରଖି
ରୁଟି ତଥା ଜଳ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବା ବିଷୟ ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିନାହଁ? ତଥାପି ତୁମେ ଯାଇ ଏଲିଜା ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ମୁନିବଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛ। ସେ ମୋତେ ବୋଧ କରିବେ। ତହୁଁ ଏଲିଜା କହିଲା, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରେ ସେହି ସେନାଧୀଶ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବି। ତହୁଁ ଅବାଦିଆ ଆହାବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଆହାବ ଏଲିଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଲିଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆହାବ ପଚାରିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ଉତ୍ପୀଡ଼ନକାରୀ କ'ଣ ତୁମେ? ଉତ୍ତରରେ ଏଲିୟା କହିଲେ, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରେ ସିଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀକୁ ଅବହେଳା କରି ବାଲ୍ ଦେବମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିବା ତୁମେ ଓ ତୁମ ପିତୃଭବନ ତାହା ଅଟ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପଠାଇ କାର୍ମେଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋର ସମୀପରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କର, ଯେଉଁମାନେ ଜେଜେବେଲର ଭକ୍ଷଣ ମେଜରୁ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାଲର ସେହି 450 ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ଆସେରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 400 ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡକାଇ ସମବେତ କର। ସୁତରାଂ ଆହାବ ଲୋକ ପଠାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଓ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କାର୍ମେଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇଲେ। ଏଲିଜା ଜନତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଓ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ଅଥଚ ଯଦି ବାଲ ଈଶ୍ୱର ତେବେ ତାର ଅନୁସରଣ କର। ଜନତା କିଛି ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଏଲିଜା ପୁନରାୟ ଜନତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲର 450 ଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 2ଟି ବଳଦ ପ୍ରଦାନ କର। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି କାଠ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବଳଦକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାଠ ଉପରେ ରଖିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ଦେବଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ପଠାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଜନତା ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉତ୍ତମ କଥା। ସେ ସମୟରେ ବାଲର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଲିଜା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ। ତତ୍ପରେ ତୁମ ଦେବର ନାମ ଜପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବଳଦକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲର ନାମ ଜପ କରି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ବାଲ ଦେବ, ଆମ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ନାହିଁ ଓ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ନିର୍ମିତ ଯାଗପୀଠ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଡେଉଁଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏଲିଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି କହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କର, କାରଣ ବାଲ ଜଣେ ଦେବ। ସେ ଧ୍ୟାନରତ ହୋଇ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଥାଇପାରେ ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବତଃ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ନିଜ ବିଧି ମୁତାବକ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ ତଥା ବର୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜକୁ ଆଘାତ କଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମତ ଭାବେ ଡାକୁଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ନାହିଁ। କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା ନାହିଁ।
से समय एलिजा जनता को कहिले मोर निकटवर्ती हुओ। से माने समीपवर्ती हेले। विध्वस्त होई रहिथिबा प्रभुंक बलिपीठ को से मरामती कले। प्रभु जहाँ को कहिथिले तुमे इस्राएल नाम रे नामित हेबो, सेही जाकबंक पुत्र मानकर संख्या अनुक्रमे एलिजा 12 खंड पत्थर नेले। सेही पत्थर गुड़िक द्वारा से प्रभुंक उद्देश्य रे गोटे बलिपीठ निर्माण कले। बलिपीठर चतुर्पार्श्वरे 2टी पात्र परिमाणर विहन धरी पारुथिबा भली गोटे खाल मध्य प्रस्तुत कले। तत्परे से काठ सजाई बलद को खंड विखंड करी ता उपरे रखिले। एहा परे से कहिले 4 माठिया जल आनी होम बलि तथा काठ उपरे ढाली दियो। पुणी से कहिले द्वितीय बार मध्य सेहीपरि कर। से माने तोहू द्वितीय बार मध्य सेहीपरि कले। से आहुरी कहिले तृतीय बार सुधा सेहीपरि कर। तोहू से माने तृतीय बार मध्य सेहीपरि कले। फलरे बलिपीठ चतुर्दिगरे जल प्रवाहित होई खाल पूर्ण हेला। नैवेद्य उत्सर्ग समय उपस्थित हुवन्ते प्रवक्ता एलिजा समीपवर्ती होई प्रार्थना करी कहिले अब्राहम इसहाक व जाकुबंक ईश्वर, हे प्रभु तुमे हे इस्राएल ईश्वर, मु तुम दास व तुम वचन मुताबक मु जे ए समस्त कार्य साधन करिअछि आज एहा प्रकाश कर। हे प्रभु मोर प्रार्थना सुन। हे प्रभु तुमे जे ईश्वर अट एवं तुमे जे से मानक हृदय को परिवर्तन करने से मानकु आमंत्रण करुअछ। एही जनता जेपरि एहा जानती एथिपाई मोर प्रार्थना सुन। तत्क्षणात् प्रभुंक समीपरु अग्नि अवतरी आसी होम बलि काठ पत्थर तथा धूली को दग्ध कला वो खालरे थिबा जल को शोषि नेला। समस्त जनता एहा देखि साष्टांग प्रणिपात पूर्वक कहिले प्रभु ही ईश्वर, हाँ प्रभु ही ईश्वर। से समय रे एलिजा से मानकु कहिले बाल रो प्रवक्ता मानकु धरि नियो, से मानक मध्यरु जणे सुधा पलायन न करू। तहु जनता से मानकु अक्तियार कले। एलिजा से मानकु निम्न स्थित किद्रन जलस्रोत समीप को नहीं जाई से मानकु हत्या कले। मरुडीर अवसान। तत्परे एलिजा आहाबंकु कहिले तुमे जाई भोजन तथा पान कर, प्रबल वृष्टिपातर रब ध्वनित हेउछि। सुतरां आहाब भोजन पान सकाशे प्रस्थान कले। किंतु एलिजा कार्मेल पहाड़ उपर को आरोहण कले। से भूमि उपरे अवनमित हेले व निज आंठू मध्यरे मुख रखी उपविष्ट हेले। से निज भृत्य को कहिले जाओ व समुद्र आड़क चाह। तहु से जाई देखिला वो कहिला जे किछि देखा जाऊ नाही। एलिजा पुनराय ताकू कहिला तुमे 7 बार एहिपरि कर। सप्तम थर भूतटी कहिला देख मानव हाथ पापुली परिमित खंडिए छोट मेघ समुद्ररू उठी आसुअछि। से समय रे एलिजा भृत्यटी को कहिला तुमे जाई आहाबंकु कुह वृष्टिपात जेपरि तुमको स्थगित न करे सेथिपाई तुम रथ प्रस्तुत करी यात्रा आरंभ कर। स्वल्प समय मध्यरे वायु प्रवाह व मेघावृत होई आकाश तम साच्छन्न हेला। आहाब रथ आरोहण करी जेस्रेल को गमन कले। प्रभुंक हस्त एलिजांक उपरे अवस्थान कला। सुतरां से निज कटी देश को आबद्ध करी आहाबंक सम्मुखरे जेस्रेल नगरी प्रवेश पथ पर्यंत धावन कले। प्रथम राजन्य मंडली अध्याय 19। हरे पर्वत को एलिजांक आगमन। एलिजांक द्वारा संपादित समस्त कार्यकलाप व से किपरि प्रवक्ता मानकु खड्ग द्वारा बध करथिले से विषय आहाब जेजेबेल को वर्णना कले। तहु जेजेबेल लोक पठाई एलिजा को कहिला आसंता काली ए समय पूर्वरु मु जदि तुमर जीवन को सेही प्रवक्ता मानक मध्यरु जणे व्यक्तिर जीवन स्वरूप परिगणित न करे तेबे देवगण मो प्रति ए समस्त शास्ति तथा
ତତ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ କିଛି ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଲିଜା ଏଥିରେ ଭୟଚକିତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ଜୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେର୍ସେବାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଭୃତ୍ୟକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ମରୁପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଏକ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗର ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ସେ ସେହି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଶାୟିତ ହୋଇ ନିଦ୍ରିତ ହେଲେ। ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଠାଇ କହିଲେ, ଉଠି ଭକ୍ଷଣ କର। ଉଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶୈଳରେ ପାକ ହୋଇଥିବା ଏକ ପିଷ୍ଟକ ତଥା ଏକ ଜଳପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ସମୀପରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ତାହା ଭୋଜନ ଓ ପାନ କଲେ ଓ ପୁନରାୟ ଶାୟିତ ହୋଇ ନିଦ୍ରିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଉଠି ଭକ୍ଷଣ କର, ନଚେତ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୁଷ୍କର ହେବ। ତହୁଁ ସେ ଉଠି ଭୋଜନ ଓ ପାନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ଷଣ ବଳରେ 40 ଦିବସ ତଥା 40 ରାତ୍ରି ଧରି ଯାତ୍ରା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତ ହରେବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗହ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ଏଲିଜା, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଉତ୍ତରରେ ଏଲିଜା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେନାଧୀଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ବଳିପୀଠ ସମୂହକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ନିଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତଥା ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପାହାଡ଼କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ଓ ଶୈଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାୟୁରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ନଥିଲେ। ବାୟୁ ପରେ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲେ। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଅଗ୍ନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ନଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଶମିତ ହେଲା ପରେ ଏକ ମୃଦୁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ତାହା ଶୁଣି ଏଲିଜା ନିଜ ମୁଖକୁ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ଓ ବାହାରି ଯାଇ ଗହ୍ୱରର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିଲେ, ଏଲିଜା, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେନାଧୀଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ କେବଳ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୋର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିବା ସକାଶେ ସେମାନେ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦାମାସ୍କ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କର। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହାସାଏଲକୁ ସିରିଆର ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କର। ନିମିଷର ପୁତ୍ର ଜେହୁକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଆବେଲ ମେହଲାବାସୀ ସାଫାଥର ପୁତ୍ର ଏଲିସାକୁ ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କର। ଯିଏ ହାସାଏଲର ଖଡ଼୍ଗ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ତାକୁ ଜେହୁ ବଧ କରିବ ଏବଂ ଯିଏ ଜେହୁର ଖଡ଼୍ଗ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ତାକୁ ଏଲିସା ନିଧନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାନୁପାତ କରିନଥିବା ଓ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇନଥିବା 7,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବି। ଏଲିସାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ 12 ହଳ ବଳଦ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ସାଫାଥର ପୁତ୍ର ଏଲିସାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଲିସା 12ତମ ହଳ ସହିତ ଥିଲେ। ଏଲିଜା ତାଙ୍କର ସମୀପ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ନିଜ ପୋଷାକକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ତହୁଁ ଏଲିସା ବଳଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଏଲିଜାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରି କହିଲେ, ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଲିଜା କହିଲେ, ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିଅଛି? ତହୁଁ ସେ ଫେରିଯାଇ ଏକ ହଳ ବଳଦକୁ ନେଇ ବଧ କଲେ। ଜୁଆଳି କାଠରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଂସ ପାକ କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ତାପରେ ଏଲିସା ଏଲିଜାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।